Hello students, வணக்கம். Welcome to PSZ Chemistry channel for easy learning. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா previous வீடியோவினுடைய ஒரு continuation part தான். previous வீடியோ நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினா ஒரு mark test question paper upload பண்ணிருந்தேன். அத வந்து இன்டிவிஜுவலா உங்களை வந்து சால்வ் பண்ண சொல்லிருந்தேன். அது கூடவே கீயும் கொடுத்திருந்தேன். So இந்த வீடியோல நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா இதுல இருக்கக்கூடிய 45 questions-ல ஒரு क्वेश्चन நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். சோ கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन நம்ம பார்க்கலாம். First question, the number of oxygen atoms in 4.4 gram of carbon dioxide. So நமக்கு 4.4 gram carbon dioxideல எவ்வளவு oxygen atoms இருக்குதுன்னு கேக்குறாங்க. நமக்கு carbon dioxide உடைய molecular weight தெரியும் 44. So 44 gram of carbon dioxideல எவ்வளோ molecules of carbon dioxide இருக்கும் அப்படின்னா Avogadro number of molecules இருக்கும். So 6.022 into 10 to the power 23 molecules of carbon dioxide. நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்திருக்காங்க 4.4 கொடுத்திருக்காங்க. So 4.4 gram of carbon dioxideல எவ்வளோ molecules இருக்கும்னா 6.022 into 10 to the power 23 into 4.4 divided by 44. So இதை நம்ம cancel பண்ணணும் அப்படின்னா இது 0.1. அப்போ 0.1 னா இது 10 to the power minus 1 வரும். So 10 to the power 23 minus 10 to the power minus 1 அப்படின்னா இது வந்து 6.022 into 10 to the power 22 நமக்கு கிடைக்கும். So இத்தனை molecules of carbon dioxide எதுல இருக்குது 44.4 gram of carbon dioxide. இப்போ நமக்கு number of oxygen atoms கேட்டிருக்காங்க. So ஒரு molecule of carbon dioxide contains 2 oxygen atoms. So ஒரு carbon dioxide molecule எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல 2 oxygen atom இருக்கு. நமக்கு இப்போ எவ்வளோ molecules இருக்கு 6.022 into 10 to the power 22 moleculesல. So molecules of carbon dioxide எத்தனை oxygen atoms இருக்கும் is equal to 2 into இந்த value. So 2 into 6.022 into 10 to the power 22 oxygen atoms. So எவ்வளோ வரும் 12.044 into 10 to the power 22. So நமக்கு வந்துட்டு ஆப்ஷன்ல பார்த்தோம்னா 12 அப்படின்றது 10 to the power 23ல தான் இருக்கு. ஸோ இது ஆன்சரா இருக்க முடியாது. இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா 10 to the power 23க்கு முன்னாடி 1.2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ இந்த ஒரு டெசிமலை முன்னாடி தள்ளணும்னா 1.2044 இன்டூ இது என்னவா மாறும் 10 to the power 23ஆ மாறும். ஸோ நம்மளுடைய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா 1.2 into 10 to the power 23 ஆப்ஷன் ஏ. அடுத்தது question number 47. Empirical formula of a compound is CH2O and its molecular mass is 90. The molecular formula of the compound is. So இது வந்து சும்மா சிம்பிளான ஒரு direct question தான். Empirical formula கொடுத்திருக்காங்க. So empirical formula நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்திருக்காங்கன்னா CH2O. இது empirical formula. நம்மள molecular formula கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. Molecular mass is equal to 90 கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நமக்கு இதுல இருந்து நம்ம எப்படி molecular formula கண்டுபிடிக்கிறது? molecular formula கண்டுபிடிக்கணும். It is equal to n into empirical formula. Molecular formula is equal to n into empirical formula. n அப்படின்றது molecular mass divided by empirical formula mass. So molecular mass எவ்வளோ கொடுத்திருக்காங்க 90. empirical formula massனா இந்த ஃபார்முலாவினுடைய weight. So CH2O அப்படின்னு இருக்கு. கார்பன் வந்து 12 plus 2 ஹைட்ரஜன் plus 2 ஒரு ஆக்சிஜன் plus 16. So இது எவ்வளோ வரும் 18 plus 12 is equal to 30. அப்புறம் empirical formula weight அப்படின்றது 30. So 90 by 30 which is equal to 3. அப்ப n is equal to நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது 3ன்னு கிடைக்குது. இப்போ நம்ம இந்த molecular formulaல substitute பண்ணுவோம். formula படி n is equal to 3 into empirical formula எவ்வளோ CH2O. இப்போ multiply பண்ணுவோம். C இங்க 1 இருக்கு. So 1 into 3 3 C3 H வந்து இங்க 2 இருக்கு. 2 3s are 6.
H6. ஆக்சிஜன் 1 இருக்கு. ஸோ ஆக்சிஜன் 3. ஸோ நம்மளுடைய molecular formula C3H6O3. இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ C3H6O3 ஆப்ஷன் A தான் வந்துட்டு கரெக்டான ஆன்சர். அடுத்தது 48th question. An organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen. Its elemental analysis gave carbon 38.71% and hydrogen 9.67%. The empirical formula of the compound would be. So நமக்கு வந்து elements கொடுத்துட்டாங்க, அதில் carbon, hydrogen உடைய percentage கொடுத்துட்டு empirical formula calculate பண்ண சொல்றாங்க. So நம்ம வந்துட்டு first நமக்கு என்னென்ன elements கொடுத்துருக்காங்கன்றதை எழுதிடுவோம். 48ல நம்மளுக்கு கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் கொடுத்திருந்தாங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு கார்பனோட வேல்யூ 38.71. ஆக்சிஜன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 9.67. அப்போ மீதம் என்ன இருக்குதோ அது வந்து ஆக்சிஜன். மீதம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? டோட்டல் வந்து 100 எடுத்துக்கணும். 100 மைனஸ் இந்த வேல்யூவை நம்ம வந்துட்டு மைனஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 00 இது நம்ம வந்துட்டு ஆட் பண்ணோம்னா 48.38 கிடைக்கும். இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னா 26.15. ஸோ 51.62. இது எதனுடைய வேல்யூ? ஆக்சிஜனுடைய வேல்யூ. இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல அதனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் எழுத போறோம். ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் கார்பனுக்கு 12, ஹைட்ரஜனுக்கு 1, ஆக்சிஜன் 16. இப்போ நம்ம இங்க என்ன எழுத போறோம்? ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம்? இந்த அமௌண்ட் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ். 38.71 டிவைடட் பை 12 வந்து 3.22 கிடைக்கும். இது டிவைடட் பை 1 9.67. இது டிவைடட் பை 51.62 டிவைடட் பை 16 வந்து 3.22. ஸோ இங்கே நம்ம சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ எழுத போகிறோம். சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ எப்படி எழுதுவோம்? இந்த மூணுத்துல எந்த வேல்யூ குறைவா இருக்குதோ அதை மீதி வச்சு டிவைட் பண்ண போறோம். ஸோ 3.22 தான் வந்து குறைவான வேல்யூ. ஸோ 3.22 வச்சு ஒரு வேல்யூவையும் டிவைட் பண்ணும். ஸோ 3.22 டிவைடட் பை 3.22 is equal to 1. 3.67 divided by 3.22 is equal to 3. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல 3.22 divided by 3.22 is equal to 1. இப்போ நம்ம values கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நமக்கு empirical formula தான் questionல கேட்டிருக்காங்க. So empirical formula is equal to carbon எத்தனை கார்பன்? 1. hydrogen எத்தனை ஹைட்ரஜன்? 3. oxygen எத்தனை ஆக்சிஜன்? 1. So நம்மளுடைய formula CH3O. நம்மளோட ஆப்ஷன்ல எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம். CH3O option C. அடுத்தது the weight of oxalic acid that will be required to prepare 1000 ml N/20 solution is. So நமக்கு என்ன calculate பண்ண சொல்றாங்க? oxalic acid நோடைய weight calculate பண்ண சொல்றாங்க. என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க? வால்யூம் கொடுத்துட்டாங்க 1000 ml னு. solution நோடைய normality கொடுத்துட்டாங்க N/20. So இதை வச்சு நம்ம calculate பண்ணுவோம். இப்போ நமக்கு வந்துட்டு normality formula usually என்ன? normality is equal to number of gram equivalent of solute divided by volume of solution into 1000. இதுதான் நம்மளோட formula. So number of gram equivalents எப்பவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. number of gram equivalents நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? number of gram equivalent is equal to weight அல்லது mass of solute. So நம்மளுக்கு questionல weight கேட்டிருக்காங்க. நம்ம weight of solute divided by அதனுடைய equivalent mass. So நமக்கு வந்து equivalent mass தெரியணும். நமக்கு oxalic acid கொடுத்திருக்காங்க. So oxalic acid நோடைய equivalent mass வந்து 63. நம்ம வால்யூமெட்ரிக்லாம் டைட்ரேஷனுக்கு equivalent mass வந்து படிச்சிருப்போம். So 63 oxalic acid. இப்போ நம்மளுக்கு நார்மாலிட்டி வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 1/20. So n/20 கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ நம்ம நார்மாலிட்டிக்கு என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம்? 1/20 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். is equal to number of gram equivalentக்கு பதிலா நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம்? weight by equivalent mass. weight கண்டுபிடிக்கணும். So w equivalent mass எவ்வளோ? 63 divided by volume of solution. questionல நம்மளுக்கு எவ்வளவு ml கொடுத்திருந்தாங்க? 1000 ml கொடுத்திருக்காங்க. into formula படி 1000. ஸோ இதையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடுவோம். நமக்கு வந்து டெசிமல் எல்லாம் கொடுக்கல.
ஸோ அப்படியே டைரெக்டாக டிவிஷன் வேல்யூ எழுதுனா போகிறோம். இப்போ இது எப்படி வரும்? 1/20 is equal to W/63. ஸோ இதை நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா W is equal to என்னன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும்? ஸோ இது வந்து மேலே போயிடும், இது வந்து கீழே வரும். 63/20 கிடைக்கும். ஸோ வெயிட் அல்லது மாஸ் ஆஃப் ஆக்சாலிக் ஆசிட் இஸ் ஈக்குவல் டு 63/20. இங்கே எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆப்ஷன் சி நமக்கு 63/20. இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் சி 63/20 கிராம்ஸ். அடுத்தது 1 mole of carbon atom weighs 12 gram. The number of atoms in it is equal to mass of carbon 12 is 1.9926 into 10 to the power minus 23 grams. நம்மள என்ன calculate பண்ண சொல்றாங்க? 1 mole of carbon 12 grams ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அந்த 12 gramsல எவ்வளோ atoms இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ யூஸ்வலாக 1 mole அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே it is equal to Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மோல் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? 12 கிராம்ஸ். அப்போ 12 கிராம்ஸில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா 6.022 into 10 to the power 23 ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் கார்பன் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல ஆன்சர் என்னவா இருக்கணும்? 6.022 into 10 to the power 23. ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். அடுத்தது how many moles of lead 2 chloride will be formed from a reaction between 6.5 gram of lead oxide and 3.2 gram of HCl. ஸோ நமக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா லெட் ஆக்சைடும் ஹெச்சிசிஎலும் ரியாக்ட் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? லெட் குளோரைடு ஃபார்ம் ஆகுது. எவ்வளோ மோல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்கே லெட் ஆக்சைடும் ஹெச்சிசிஎலும் நம்மளுக்கு கிராம்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரியாக்ஷன் எழுதுவோம். PbO லெட் ஆக்சைடு பிளஸ் HCl gives நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? லெட் குளோரைடும் வாட்டரும் கிடைக்கும். ஸோ இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். ஒரு Cl 2 Cl இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல 2 போட்டோம்னா குளோரின் பேலன்ஸ் ஆயிடுது. 2 ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ் ஆயிடுது. ஒரு ஆக்சிஜன் ஒரு PB பேலன்ஸ் ஆயிடுது. இப்போ நம்ம எழுதுவோம். இந்த இடத்துல PbO வந்து ஒரு மோல். எத்தனை மோல்ஸ் ஆஃப் HCl கூட ரியாக்ட் பண்ணுது? 2 moles ஆஃப் HCl கூட ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு 1 mole ஆஃப் PbCl2 கொடுக்குது. இப்போ நமக்கு இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதனுடைய வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எவ்வளோ கிராம்ஸ் எடுத்திருக்காங்க? லெட் ஆக்சைடு வந்து 6.5 கிராம்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி HCl வந்து எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க? 3.2 கிராம்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. இப்போ இந்த வெயிட்டுக்கு இது எவ்வளோ மோல்ஸ், இது எவ்வளோ மோல்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வெயிட் பை மோலார் மாஸ் அல்லது மாலிகுலார் மாஸ். அப்போ நம்மளுக்கு இந்த லெட் ஆக்சைடினுடைய மாலிகுலார் மாஸ் தெரியணும். லெட் வந்து 207. ஸோ லெட் வந்து 207, ஆக்சிஜன் வந்து 16. ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ வரும்? 13,122. ஸோ இது 223 வரும். இந்த இடத்துல குளோரின் வந்து 35.5, ஹைட்ரஜன் வந்து 1. ஸோ 36.5 நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ நம்ம நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம். N is equal to PbOக்கு வெயிட் எவ்வளோ? 6.5 divided by 223. ஸோ இதை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வேல்யூ 0.02 அப்படின்னு கிடைக்கும். அதுக்கு மேலே போகும். நீங்கள் இதோட அப்படியே நிறுத்திக்கோங்க. நம்மளுக்கு அதை வச்சு ஆன்சர் எழுதலாம். இங்கே வரும்பொழுது is equal to 3.2 divided by 36.5. ஸோ இதை நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணோம்னா 0.08 நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இது 0.0 மோல்ஸ் இருக்கு, இது 0.08 மோல்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்டாய்கியோமெட்ரி படி 1 மோல் லெட் ஆக்சைடு 2 மோல் ஆஃப் HCl கூட ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு 1 மோல் ஆஃப் PbCl2 கொடுக்குது. ஸோ அப்படின்னா இது 1 மோல்னு அர்த்தம், இது 2 மோல்ஸ்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல 0.02 moles of PbO reacts twice the value of HCl to form 1 mole. 1 mole na it is equal to எவ்வளோ வேல்யூ? 0.02 மோல்ஸ்னு அர்த்தம். அப்போ எவ்வளோ லெட் குளோரைடு நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது? 0.02 மோல்ஸ். இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஆப்ஷனுக்கு வருவோம். ஆப்ஷனில் வந்து 0.044 கொடுத்துருக்காங்க, 0.3ல ஸ்டார்ட் ஆகுது, 0.01ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. நாலாவது ஆப்ஷன் 0.02. ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கு? 0.02 வந்திருக்கு. அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர்.
அடுத்த question, Be2 plus is isoelectronic with which of the following ions கேட்டிருக்காங்க. So Be2 plus இதில் எந்த அயான் கூட ஐசோஎலக்ட்ரானிக்காக இருக்குது, அதாவது சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸோட இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு Be2 ப்ளஸ்க்கு எழுதுவோம். Be அப்படின்னா நம்ம வந்து கான்ஃபிகரேஷன் என்ன எழுதுவோம், 1s2 2s2 எழுதுவோம். 2 ப்ளஸ்னா 2 எலக்ட்ரான் போயிடுது. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ். இப்போ இந்த 2 எலக்ட்ரான் இங்கே யாருக்கு வருதுன்னு செக் பண்ணுவோம். H ப்ளஸ் H அப்படின்னா 1s1. ஸோ H ப்ளஸ் அப்படின்னா இந்த ஒரு எலக்ட்ரானும் போயிடுது. ஸோ இந்த இடத்துல 0 எலக்ட்ரான்ஸ். அடுத்தது வந்து Li ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ Li ப்ளஸ் அப்படின்னா லித்தியம் வந்து 1s2 2s1 ப்ளஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எத்தனை எலக்ட்ரான் எடுக்க போகிறோம், ஒரு எலக்ட்ரான் எடுக்க போகிறோம். ஸோ பேலன்ஸ் எத்தனை இருக்கும், 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஸோ எது ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீஷியஸ், Be2 ப்ளஸும் Li ப்ளஸும் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீஷியஸ். ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி. ஒரு தடவை இந்த Na ப்ளஸும் Mg2 ப்ளஸும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்குவோம். Na ப்ளஸ் அப்படின்னா 1s2 2s2 2p6 3s1. ஸோ இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுது. ஸோ அவுட்டரில் 8 எலக்ட்ரான் இருக்கும். அடுத்தது Mg2 ப்ளஸ்க்கு வரும் 12 அட்டாமிக் நம்பர் 1s2 2s2 2p6 3s2 2 ப்ளஸ் 2 எலக்ட்ரான் போயிடுது. ஸோ அவுட்டரில் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஐசோ எலக்ட்ரானிக் அப்படின்னா 2 சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கக்கூடிய அயான்ஸ் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நமக்கு இங்கே ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின், மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் அ சப்ஷெல் வித் L is equal to 3 and N is equal to 4. இந்த L is equal to 3ல எவ்வளோ மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. என்னோட வேல்யூ பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூஸ்வலாக L is equal to 3னா நம்ம வந்து 0 அப்படின்னா என்ன எழுதுவோம், S, 1னா P, 2னா D, 3னா F. ஸோ Lல தான் கேட்டிருக்காங்க. L is equal to 3ல மேக்ஸிமம் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ L is equal to 3னா அது வந்து F சப்ஷெல். Fனா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் உள்ள போடலாம் அப்படின்னா 14 எலக்ட்ரான்ஸ் போடலாம். ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் A 14. ஸோ எஸ்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ், மேக்ஸிமம் 2, Pல 10, Pல 6, Dல வந்து 10 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ Fல வந்து டோட்டலாக 14 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ ஆப்ஷன் A 14. அடுத்தது, for n is equal to 2, the correct set of azimuthal and magnetic quantum numbers are. ஸோ n is equal to 2ல Lக்கும் Mக்கும் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எது வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஜென்ரலாக n is equal to 2ஆ இருந்ததுன்னா Lோட வேல்யூ 0வா இருக்கலாம் அல்லது 1ஆ இருக்கலாம். Lோட வேல்யூ 0வா இருந்துச்சுன்னா M is equal to 0. L is equal to 1ஆ இருந்ததுன்னா Mோட வேல்யூ 3 வேல்யூஸ் இருக்கும், -1 0 +1. ஸோ -Lலிருந்து +L வரைக்கும் போகும். அப்போ இந்த ஆப்ஷன்ல நம்மளுக்கு L is equal to 0, M is equal to 0 கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்ப்போம். கொடுக்கல. L is equal to 1 பார்க்கலாம். L is equal to 1 2 கொடுத்துருக்காங்க, Bயும் Dயும் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நமக்கு என்ன தேவை, Mோட வேல்யூ -1 0 +1 இருக்கணும். ஸோ அது எங்கே இருக்குன்னா ஆப்ஷன் Dல இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் D கரெக்டான ஆன்சர். 55. Calculate the wavelength associated with an electron moving with a velocity of 10 to the power 6 meter per second. So wavelength calculate பண்ணும். wavelength அப்படின்னா lambda. நமக்கு வந்து given என்னன்னா velocity கொடுத்துட்டாங்க. So directா நம்ம வந்து de Broglie equation போயிட வேண்டிதான். lambda is equal to h by mv. சில சமயம் இந்த ஹெச்சோட வேல்யூ பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவும் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க. கொடுக்கலைன்னா நம்மளே தான் அதை அப்ளை பண்ணி எழுதணும். ஸோ ஹெச்சோட வேல்யூ வந்து 6.6 into 10 to the power -34 kilogram meter square per second. அடுத்தது மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு 9.1 into 10 to the power -31 கிலோகிராம். இதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கொடுத்தாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை, கொடுக்கலைன்னா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வி வந்து கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல 10 to the power 6 meter per second. ஸோ இதை அப்படியே டைரக்டாக ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். lambda is equal to 6.6 into 10 to the power -34 kilogram meter square per second
divided by 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram into V வந்து 10 to the power 6 meter per second. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். இது கேன்சல் ஆகிடும். 1 மீட்டர் கேன்சல் ஆகிடும். கிலோகிராம் கேன்சல் ஆகிடும். இது 10 to the power minus 31, இது 10 to the power 6. ஸோ டோட்டலாக இங்கே என்ன வரும்? 10 to the power minus 25 வரும். மேலே 10 to the power minus 34 இருக்கு. ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணனா இது 10 to the power minus 9 வரும். ஸோ இதையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன வேல்யூ வருதுன்னா lambda is equal to இது சாதாரண மல்டிப்ளிகேஷன் தான். டெசிமல் எடுத்துட்டு அப்படியே போட்டு பாருங்க கிடைக்கும். 0.72 into 10 to the power minus 9 வரும். இப்போ நமக்கு வந்து இங்க ஆப்ஷன்ல வந்து 10 to the power minus 9 கொடுக்கலாம். ஆனா 0.7 நம்மளுக்கு அதாவது 7ல இருந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் இருக்கு. ஸோ 7.25 into 10 to the power minus 10 ஒன்று இருக்கு. இன்னொன்று 7.25 into 10 to the power minus 8. ஸோ இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை நம்ம பின்னாடி தள்ளணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு டெசிமல் பின்னாடி தள்ளுங்க. ஸோ 7.2 into 10 to the power minus 10 நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அது எங்க ஆன்சர் இருக்குதுன்னு பார்த்து குறிங்க. ஸோ 7.2 into 10 to the power minus 10 ஆப்ஷன் B வந்து கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ இது டைரக்ட் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிடியூஷன் தான், ஈஸியாக போடலாம். அடுத்த கொஸ்டின், வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எமிஷன் லைன்ஸ் obtained when the excited electrons of a hydrogen atom in n is equal to 5 drop to ground state. ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான். ஸோ எந்த வேல்யூல இருக்குன்னா n is equal to 5ல இருந்து அது கீழே கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் பொழுது எவ்வளோ லைன்ஸை வந்து அது எமிட் பண்ணுது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஜென்ரல் ஃபார்முலாவே ஒன்று இருக்குது 56. ஸோ நம்பர் ஆஃப் எமிட்டட் லைன்ஸ் இந்த இடத்துல n is equal to 3, 4, 5, 6 எது கொடுத்திருந்தாலும் சரி ஃபார்முலா இதுதான். எமிட்டட் லைன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2. இதுதான் ஃபார்முலா. n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2. இப்போ நம்ம கொஸ்டினுக்கு வருவோம். கொஸ்டின்ல வந்து n is equal to 5ல இருந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. அப்போ n2 வந்து 5 எங்க வந்திருக்கு கீழே, n1 வந்துட்டு 1. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த வேல்யூஸ் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். n2 5. ஸோ நமக்கு இங்கே n is equal to 6ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா n2 is equal to 6ன்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ 5 minus 1 into 5 minus 1 plus 1 divided by 2. இப்போ கேன்சல் பண்ணுவோம். நம்ம மைனஸ் பிளஸ் கேன்சல் ஆயிடுது. இது 5 minus 1 வந்து 4. 4 into 5 20. 20 by 2 which is equal to 10. ஸோ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ லைன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்குது? மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எமிஷன் லைன்ஸ் எப்போ when the excited electron of hydrogen atom in n is equal to 5ல இருந்து n is equal to 1க்கு ட்ராப் ஆகும்போது 10 லைன் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் ஏ. அடுத்தது எனர்ஜி அசோசியேட்டட் வித் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் ஆஃப் He plus is. ஸோ இது வந்து எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா He பிளஸ்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டினுடைய எனர்ஜி பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். ஸோ He பிளஸ் அப்படின்றது ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம். ஹீலியம்க்கு நம்ம என்ன எழுதுவோம்? 1s2ன்னு எழுதுவோம். இப்போ He பிளஸ் அப்படின்னா இதுல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுது. அப்போ இதோட கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்கும்? 1s1. ஸோ இது இட் இஸ் சிமிலர் டு த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். அதனால இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம்க்கு நம்ம எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபார்முலா என்ன இருக்கு? En is equal to minus 13.6 by n ஸ்கொயர். ஸோ இதனோட யூனிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஆனால் நம்மளுக்கு இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜூல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன வேல்யூ எடுக்கணும் அப்படின்னா minus 2.18 into 10 to the power minus 18 z square by n square. ஸோ இது வந்து யூனிட் வந்து நம்மளுக்கு ஜூல்ஸ் பர் ஆட்டம்ல கிடைக்கும். ஸோ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா minus 13.6 by n ஸ்கொயர். அதே நமக்கு வந்து ஜூல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா minus 2.18 into 10 to the power minus 18 z square by n square. ஸோ z அப்படின்றது அட்டாமிக் நம்பரு.
இந்த இடத்துல n அப்படின்றது nth ஆர்பிட், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டா, செகண்ட் ஆர்பிட்டா, தேர்ட் ஆர்பிட்டா அப்படின்னு. இங்க நமக்கு கொஸ்டின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் தான். அப்போ ஹீலியமுக்கு z ஓட வேல்யூ எவ்வளவு? அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 2. ஸோ z is equal to 2. n வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் பத்தி கேட்டிருக்காங்க, அதனால n is equal to 1. இப்போ ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். En is equal to minus 2.18 into 10 to the power minus 18. Z square na என்னது? 2 into 2, அதாவது 2 square divided by 1 square, which is equal to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into 4 divided by 1. So, இப்போ நம்ம into 4 பண்ணோனா எவ்வளோ வரும்? 32, 4 plus 3, 7, 2 4s are 8 minus into 10 to the power minus 18. So, இதுதான் வந்துட்டு energy associated with the first orbit of He plus. இப்போ இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் பார்ப்போம். minus 8.72 into 10 to the power minus 18. ஆப்ஷன் D தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கரெக்டான ஆன்சர். Question number 58. Substances that are oxidized and reduced in the following reactions are. ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரியாக்ஷனில் எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகுது, எது வந்து ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் எழுதுவோம். N2H4 plus 2H2O2 gives N2 plus 4H2O. ஸோ இதில் எது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது, எது ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எழுதுவோம். இந்த இடத்துல இது பெராக்சைடு, ஆக்சிஜனுக்கு -1. ஸோ இது ஆக்சைடு -2. இது நைட்ரஜன் எலிமெண்டல் ஃபார்ம்ல இருக்கு 0. இங்க வரும்போது இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -2. ஸோ இல்லைன்னா நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும். 2x 2 நைட்ரஜன் இருக்கு, அதனால 2x 4 ஹைட்ரஜன் plus 4 is equal to 0. 2x is equal to -4, x is equal to -4/2, x is equal to -2. ஸோ நைட்ரஜனுக்கு -2. இப்போ நம்ம எழுதுவோம். இது -2ல இருந்து எங்க போயிருக்கு? 0க்கு போயிருக்கு. இது -1ல இருந்து -2. ஸோ -2ல இருந்து இது 0க்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல இது வந்து என்ன? இது வந்து ஆக்சிடேஷன் அண்டர்கோ ஆயிருக்கு. இது பெராக்சைடு -1ல இருந்து -2க்கு கீழே இறங்கிருக்கு. ஸோ இது ரிடக்ஷன் அண்டர்கோ ஆயிருக்கு. ஸோ ஆக்சிடைஸ்ட் அண்ட் ரெடியூஸ்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆக்சிடைஸ்டு எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா N2H4, ரெடியூஸ்டு எதுன்னு பார்த்தோம்னா H2O2. ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம். N2H4ம் H2O2ம். ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர். அடுத்தது question number 59. In acidic medium H2O2 changes Cr2O7 minus to CrO5, which has 2 OO bonds. Oxidation state of Cr and CrO5 is. So இது வந்து நமக்கு இந்த CrO5 உடைய ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சா போறோம். நம்ம இதுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எழுதிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்போம். CrO5. ஸோ இது வந்து ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ 5 ஆக்சிஜனுக்கும் நம்ம அப்படியே வந்து -2 போட்டக்கூடாது. ஏன்னா கொஸ்டின்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா அவங்க 2 ஆக்சிஜன் வந்து பெராக்சி ஃபார்ம்ல இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ Cr ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் தான் நம்மளுக்கு வந்து டபுள் பாண்ட்ல இருக்கும். மீதி 4மே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பெராக்சி ஃபார்ம்ல, 2 பெராக்சி ஃபார்ம்ல இருக்கும். இப்போ இதுல இது மட்டும்தான் -2. பெராக்சைடுன்னு வந்துட்டாவே நம்மளுக்கு அதுல ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆக்சிஜனுக்கு -1 தான் போட போறோம். இப்போ சார்ஜ் ஆட் பண்ணுவோம். -1, -2, -4, -5, -6. ஸோ டோட்டலா இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆக்சிஜனுக்கு எவ்வளவு எழுத போறோம்? -6/5ன்னு எழுத போறோம். ஸோ மொத்தமா பார்த்தோம்னா கூட்டினோம்னா எவ்வளவு வருது? -6 வரும். 5 ஆக்சிஜன், அதனால /5ன்னு எழுதும். அப்போ இந்த இடத்துல இது -6 இருந்ததுன்னா குரோமியமுக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்கும்? +6. அப்பதான் அது வந்து நியூட்ரல் ஃபார்முக்கு இருக்கும். ஸோ குரோமியமினுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் சி +6. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம பாட்டுக்கு வந்து 5 ஆக்சிஜன், ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு -5ன்னு போட்டுட்டோம்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தப்பா வரும், ஆன்சரும் தப்பாயிடும். அடுத்தது question number 60. 3Br2 plus 6CO32 minus plus 3H2O gives 5Br minus
plus BrO3 minus plus 6HCO3 minus. Choose the correct statement. So இதுல வந்து நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி கொடுத்திருக்காங்க? Bromine is oxidized and carbonate is reduced. Bromine is reduced and carbonate is oxidized. Bromine is neither oxidized nor reduced. Bromine is both oxidized and reduced. So நமக்கு வந்து இதுல எது வந்து oxidize ஆயிருக்கு எது reduce ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். So reaction நான் இங்க எழுதியிருக்கேன். இப்போ நம்ம oxidation number மட்டும் பார்த்தா போறோம். Bromine molecular form 0. இந்த இடத்துல அதுவே மைனஸ் இருக்கு. So -1. கார்பன் எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல கார்பனேட் பற்றி ஒன்று கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல கார்பனேட்டுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர், அதில் இருக்கக்கூடிய கார்பனுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எழுதிடுவோம். இங்கேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்பனுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +4. ஸோ சேஞ்சஸ் எதுவும் இல்லை. இங்கே ஒரு பிஆர் இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல பிஆர் இதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸ் -6 is equal to -1. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு -1. இந்த பக்கம் இருக்கிற -6 அங்கே போச்சுன்னா +6 மாறும். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு +5 வரும். ஸோ இந்த இடத்துல பிஆருக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து +5. அப்போ சேஞ்சஸ் எதில் மட்டும் நடந்திருக்கு? பிஆர்ல தான் நடந்திருக்கு. ஸோ இது 0 to -1 போயிருக்கு, இன்னொன்று 0 to +5. ஸோ 0 to +5 வந்து ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு, 0 to -1 வந்து ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கு. அப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ல புரோமின் வந்து இட் இஸ் போத் ஆக்சிடைஸ்ட் அண்ட் ரெடியூஸ்ட். இதுதான் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன். ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். புரோமின் இஸ் போத் ஆக்சிடைஸ்ட் அண்ட் ரெடியூஸ்ட். ஸோ ஒரு இடத்துல ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு, ஒரு இடத்துல ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கு. Question number 61. Assertion: the formal oxidation number of sulfur in Na2S2O6 is 2.5. Reason: 2 S atoms are not directly linked with oxygen atom. A. If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. If assertion is true and reason is false. D. If both assertion and reason are false. இப்போ நம்ம வந்து என்னுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்துட்டு 2.51 செக் பண்ணணும். ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தா தான் தெரியும் ரெண்டு சல்ஃபர் ஆட்டமும் டைரக்டா லிங்க் ஆயிருக்கா ஆக்சிஜனோட இல்லையா அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுவோம். Na2S4O6. Na2S4O6. ஸோ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எப்படி பார்த்துருக்கோம்? 4 S, இந்த ரெண்டு டெர்மினல்ல இருக்கிறதுல டபுள் பாண்ட் O. இது வந்து O மைனஸ் Na+. ஸோ O மைனஸ், இது ஒரு O மைனஸ். இப்போ இதுல இதுக்கு -2, இதுக்கு -2, இது -1. ஸோ -2 -2 -1 டோட்டலா -5. அப்போ இந்த இடத்துல சல்ஃபருக்கு +5. அதே மாதிரி -2 -1 -2 டோட்டலா -5. ஸோ சல்ஃபர்ல +5. இந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா ஒரு டிஃபரன்ஸும் இல்லை, அதனால இதுக்கும் 0. இப்போ நம்ம ஃபார்மல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், அதாவது ஆவரேஜ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணுவோம். 5 + 5 10 டிவைடட் பை மொத்தம் எத்தனை சல்ஃபர் இருக்கு? 4. ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.5. ஸோ அவங்க சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் அசர்ஷன் வந்து கரெக்ட். ஏன்னா ஃபார்மல் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து 2.5 நமக்கு இருக்கு. அடுத்தது அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு சல்ஃபர் டைரக்டா ஆக்சிஜனோட லிங்க் ஆகல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு சல்ஃபரும் டைரக்டா ஆக்சிஜனோட என்ன ஆகல? லிங்க் ஆகல. ஸோ 2 sulfur atoms are not directly linked with oxygen atom. So assertion true தான், ரீசனும் அதுக்கான கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் தான். ஸோ நம்மளோட ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் ஏ. இஃப் போத் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் ஆர் ட்ரூ அண்ட் ரீசன் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் அசர்ஷன். அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் 62. The equivalent mass of KMnO4 in the following reaction is M is equal to molecular mass. ஸோ நமக்கு வந்து மாலிகுலார் மாஸுக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா எம்னு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க? ஈக்குவலண்ட் மாஸ் ஆஃப் KMnO4 அப்படின்னு இந்த ரியாக்ஷன்ல என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. ஸோ ரியாக்ஷன் இங்க எழுதியிருக்கேன். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து முதல்ல இந்த இடத்துல எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கெயின் ஆயிருக்கா இல்லைன்னா லாஸ் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும். இங்க என்னோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 7, இங்க வந்து +2. ஸோ 7லேருந்து அது என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா +2க்கு குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கு. ரிடக்ஷன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இங்க எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் ஆயிருக்கு? 7 - 2 5. ஸோ கெயின் ஆஃப் 5 எலக்ட்ரான்ஸ் நடந்திருக்கு.
இப்போ நம்ம ஈக்குவலன்ட் மாஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்? ஸோ ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டோ அல்லது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார்முலா என்ன? மாலிகுலர் மாஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின்ட் ஆர் லாஸ்ட். நமக்கு இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கெயின் ஆயிருக்கு. ஸோ மாலிகுலர் மாஸ் வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க? எம்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ எம் டிவைடட் பை எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் எழுத போகிறோம்? 5ன்னு எழுத போகிறோம். ஸோ ஈக்குவலண்ட் மாஸ் ஆஃப் KMnO4 இந்த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் எவ்வளோ? m/5. ஆப்ஷன் டி. அடுத்தது question number 63. Standard reduction potential for Al3 plus bar Al, Fe2 plus bar Fe, Br bar Br minus R minus 1.66V minus 0.45V 1.09V. Order of their reducing capacity is. ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துட்டு அதனோட வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்துட்டு நம்ம ரெடியூசிங் கெப்பாசிட்டி ஆர்டரில் எழுத போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இது மூணுத்தை வச்சு நம்ம எப்படி வந்துட்டு அந்த ஆர்டர் பார்க்கணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூவை பார்க்கணும். இதில் ஹையஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ எதுவோ அது வந்து ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மூணுத்தில் ஹையஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ எது? -1.66. ஸோ -1.66 யாரோடது? அலுமினியமோடது. அப்போ அலுமினியம் வந்து ஹைலி ரெடியூசிங்காக இருக்கும். அதை விட குறைவான வேல்யூ எது? -0.45. அது யாரோடது? அயன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா 1.09 பாசிட்டிவ் வேல்யூ வருது. ஸோ பிஆர். ஸோ நம்மளோட அந்த ஆர்டர் வந்து ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்டர் வந்து எங்கேருந்து எழுதணும்? அலுமினியம், அயன், அப்புறம் புரோமின். ஸோ அலுமினியம், அயன், புரோமின். ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்துட்டு கரெக்டான ஆன்சர். அடுத்தது question number 64. Which of the following ions has electronic configuration AR 3d6? யாருக்கு வந்து இந்த 3d6 கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு? இங்க இருக்கிற 4 அயான்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம நிக்கல்ல இருந்து போவோம். நிக்கல் வந்து 3d8 4s2. ஸோ அதுல இருந்து நம்ம 3 எலக்ட்ரானை வெளியில எடுத்தோம்னா அதனுடைய அவுட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் 3d7 மாறும். அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Mn3+. ஸோ Mn அப்படின்றது 3d5 4s2. நம்ம அதுல இருந்து 3 எலக்ட்ரானை வெளியில எடுத்தோம்னா அதனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் என்ன வரும்? 3d4. ஸோ இந்த கான்ஃபிகரேஷன்லாம் நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சாதான் ஃபாஸ்டா போட முடியும். அடுத்தது Fe3+. Fe3+. ஸோ Fe அப்படின்றது 3d6 4s2. நம்மளுக்கு வந்து Fe3+ கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அதனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் என்ன வரும்? 3d5ன்னு வரும். 3 எலக்ட்ரானை வெளியில எடுத்துடுறோம், அதனால 3d5. அடுத்தது நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? CO3+. ஸோ கோபால்ட் வந்து 3d7 4s2. நம்மளுக்கு 3 எலக்ட்ரானை வெளியில எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ எஸ்ல 2 எலக்ட்ரானும் அந்த D7லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியில எடுத்தோம்னா கான்ஃபிகரேஷன் 3d6. ஸோ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் யாருக்கு உரியது அப்படின்னா கோபால்ட் 3+க்கு உரியது. ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி. அடுத்த question. The bivalent metal ion having maximum paramagnetic behavior among the first transition series elements is அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. ஸோ கொடுக்கும் போதே பைவேலண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க. பைவேலண்ட்னா 2+ சார்ஜ் இருக்கிறது. ஆப்ஷன்ல பார்த்தோம்னா Cu+ தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம வந்து விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற 3க்கு மட்டும் பார்த்தா போதும். பாராமேக்னெட்டிக் பிஹேவியர் யாருக்கு அதிகம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ எப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாராமேக்னெட்டிக் பிஹேவியரும் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம 3 கம்பேர் பண்ணும்பொழுது எதில் வந்து அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகம்னு பார்க்கணும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா Mn2+ கொடுத்துருக்காங்க, Cu2+ கொடுத்துருக்காங்க, Sc2+ கொடுத்துருக்காங்க. Cu+ நம்ம ஃபர்ஸ்டே பைவேலண்ட் இல்லை அப்படின்றதுனால அதை விட்டுட்டோம். இப்போ Mn2+க்கு வருவோம். Mn அப்படின்றது 3d5 4s2. 2 எலக்ட்ரானை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 3d5. ஸோ 5னா எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும். 1 2 3 4 5. ஸோ 5 எலக்ட்ரான் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான். ஸோ 5 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அடுத்தது இங்க வரும்போது யூஸ்வலா 5 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருந்தாலே அதனுடைய பாராமேக்னெட்டிக் நேச்சர் எப்படி இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா D6 வந்துச்சுன்னா 4 ஆயிடும், D7 வந்தா 3 ஆயிடும். ஸோ மேக்ஸிமம் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா 5ல தான் இருக்கும். அதனால நம்ம அதை அப்படியே வந்து 99% இதை ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம டிக் பண்ணிடலாம். இதை ஒரு தடவை வந்து செக் பண்ணிப்போம். Cu2+. Cu2+ அப்படின்னா காப்பர் வந்து 3d10
4s1 நம்ம இதுல இருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை எடுத்தோம்னா இது 3d9 கான்ஃபிகரேஷனுக்கு போகும் ஸோ 9னா 5 இங்க வந்துருது 6 7 8 9 எத்தனை அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கும் 1 தான் இருக்கும் அப்போ இதை விட இதுக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் Sc2+. ஸோ Sc அப்படின்றது 3d1 4s2 இருக்கும் நம்ம ரெண்டு எலக்ட்ரானை வெளியில எடுத்துறோம் Sc2+ல அப்ப கான்ஃபிகரேஷன் 3d1 வரும் ஸோ இதுல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்க போது Dல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் ஸோ இப்போ Cu+ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒருவேளை நம்ம ஒரு தடவை போட்டு பார்த்துக்குவோம் Cu+ அப்படின்னா 3d10 அதாவது காப்பருக்கு வந்து 3d10 4s1 Cu+ அப்படின்னா அந்த 4sல இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்துடுறோம் அப்ப 3d10 ஆகும் ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு இதுல 0 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அதாவது அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து 0 இப்போ இது 4த்தை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது எதுல வந்து மேக்ஸிமம் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்குதோ அதுக்கு தான் பாராமேக்னெட்டிக் பிஹேவியர் அதிகம் ஸோ மேக்ஸிமம் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எதுல இருக்குது மேங்கனீஸ் 2+ல இருக்குது ஸோ நம்மளோட ஆன்சரும் Mn2+ அப்படின்றது ஆப்ஷன் ஏ அடுத்தது 66 which of the following ions has the same number of unpaired electrons as present in V3+. so V3+ல எவ்வளோ electrons இருக்கோ அதே equal number of electrons இங்க கொடுத்திருக்க இந்த 4 ionsல எதுக்குன்னு கேக்குறாங்க நம்ம வந்து இந்த பக்கம் எழுதுவோம் 66 so V3+க்கு ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்குவோம் V3+ அப்படின்னா வனாடியம் வந்து 3d3s2 அதுல இருந்து 3 எலக்ட்ரானை எடுத்தோம் அப்படின்னா sல 2 எலக்ட்ரானும் dல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானும் எடுக்கிறோம் ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் 3d2 வரும் அப்போ இந்த இடத்துல அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் கேட்குறாங்க இப்போ இதுல ரெண்டுமே வந்து அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ 2 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம ஆப்ஷனுக்கு வரும் ஸோ இந்த 2 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் யாருக்கு வருதுன்னு பார்த்து செக் பண்ணணும் Ti3+. ஸோ டைட்டானியம் அப்படின்றது 3d2 4s2 நம்மளுக்கு Ti3+ கொடுத்திருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் 3 எலக்ட்ரானை எடுக்க போறோம் 3 எலக்ட்ரானை எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு Dல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்க போகுது D1 கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 இது கிடையாது அடுத்தது Feக்கு வரும் Fe3+ கொடுத்திருக்காங்க Feனா 3d6 4s2 Fe3+னா sல 2 எலக்ட்ரான் போயிருது Dல ஒரு எலக்ட்ரான் போயிருது ஸோ நமக்கு கான்ஃபிகரேஷன் 3d5 வரும் ஸோ 5 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இதுவும் ஆன்சர் இல்லை அடுத்தது நம்ம நிக்கலுக்கு வரோம் நிக்கல் வந்து 2+ கொடுத்திருக்காங்க ஸோ நிக்கலோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து 3d8 4s2 2 எலக்ட்ரானை வெளியில எடுத்துறோம் ஸோ நிக்கலுக்கு வந்து 3d8 வரும் ஸோ 3d8 அப்படின்னா எத்தனை அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்க போது 1 2 3 4 5 6 7 8 எத்தனை அன்பேர்ட் இருக்கு 2 அன்பேர்ட் இருக்கு ஸோ நமக்கு கொஸ்டின் இந்த V3+ல எத்தனை அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அதே நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆப்ஷன்ல இருக்க எந்த அயானுக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நிக்கல் 2+க்கு 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுவும் சேம் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு நம்மளோட ஆன்சர் வந்து நிக்கல் 2+ ஆப்ஷன் சி அடுத்தது question number 67 choose the correctly paired gaseous cation and its magnetic spin only moment so நமக்கு வந்து அயானும் magnetic momentum பேரா கொடுத்திருக்காங்க இதுல எது வந்து கரெக்ட்னு கேக்குறாங்க சோ நம்ம ஒரு பேரா பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் Ti2+ சோ டைட்டானியம் அப்படின்றது 3d2 4s2 Ti2+ அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய 2 எலக்ட்ரான் sல இருக்க 2 எலக்ட்ரானை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அந்த Dல வந்து 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும் சோ 2 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்ப அதனுடைய மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வேல்யூ 2.8ல இருக்கும் சோ 2.8 போர் மேக்னெட்டான் வரும் நமக்கு வந்து இதுவும் கரெக்டா இருக்கணும் அடுத்தது Cr2+ ஸோ அவங்க வந்து 3 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு 2 பாயிண்ட்ல தான் வருது இது கிடையாது அடுத்தது Cr2+ குரோமியம் அப்படின்றது 3d5 4s1 இந்த இடத்துல 2 எலக்ட்ரான் எடுத்துறோம் sல ஒரு எலக்ட்ரானும் Dல ஒரு எலக்ட்ரானும் எடுத்துட்டோம்னா அதோட கான்ஃபிகரேஷன் 3d4 அப்ப 4 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்ப மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வந்து 4.9 போர் மேக்னெட்டான் வரும் சோ நமக்கு ஆப்ஷன்ல Cr2+க்கு எவ்வளவு மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வரணும் 4.9 இங்கேயும் 4.9 இருக்கு சோ நம்மளுடைய ஆன்சர் எதுவா இருக்கும் Cr2+ ஆப்ஷன் பி சி ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்குவோம்
சி வந்து கோபால்ட் 3+ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கோபால்ட் அப்படின்றது D7S2 கான்ஃபிகரேஷன். 3+ அப்படின்னா 3 எலக்ட்ரான் எடுக்கிறோம். எஸ்லேருந்து 2 எலக்ட்ரானும் டிலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்தோம்னா அந்த இடத்துல D6 நம்மளுக்கு கான்ஃபிகரேஷன் வரும். D6னா இந்த இடத்துல 5 போட்டுரும், 6 இங்கே வரும். அப்போ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருக்க போது? 4 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஸோ நமக்கு மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வந்து 4.9 போர் மேக்னெட்டான். ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 3.8 கொடுத்துருக்காங்க. தப்பு. அடுத்தது Mn2+க்கு வரும். Mn அப்படின்றது 3d5 4s2. Mn2+னா 2 எலக்ட்ரானை எடுத்துடுறோம். ஸோ 3d5ன்னு வரும் கான்ஃபிகரேஷன். அப்போ 5 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான். 5 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்னா 5.9 போர் மேக்னெட்டான். ஸோ இது எதுவுமே இங்கே கொடுத்ததுக்கு மேட்ச் ஆகலை. இங்கே 4.9 இருக்குது, இங்கே 5.9 இருக்குது. ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி. அடுத்த கொஸ்டின், the color of transition metal compound is due to. ஏன் வந்து டிரான்சிஷன் மெட்டல் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு வந்து கலர் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எதுக்கு முக்கியமாக கலர் வரும் அப்படின்னா டிடி டிரான்சிஷன்ஸ் இருக்கும். எப்போ டிடி டிரான்சிஷன் பாசிபிளாக இருக்கும்? அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருந்தது அப்படின்னா அது எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணி எக்ஸைட்டட் ஃபார்முக்கு போகும். ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். கம்ப்ளீட் NS சப்ஷெல் கிடையவே கிடையாது. டி பற்றி மட்டும்தான், டி ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான்ஸ் பற்றி மட்டும்தான் நம்ம பேச போகிறோம். ஸோ அதனால் இது ஆன்சர் கிடையாது. அடுத்து ஸ்மால் சைஸ் மெட்டல் அயான்ஸ், அதுவும் இல்லை. இன்கம்ப்ளீட் N-1D சப்ஷெல். ஸோ இது வந்து ஆன்சர் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். எதுக்காக இன்கம்ப்ளீட் N-1D சப்ஷெல்? இன்கம்ப்ளீட்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ கம்ப்ளீட் அப்படின்னா ஒன்று D10 கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கணும், இல்லைன்னா எம்டியாக இருக்கணும், 0 கான்ஃபிகரேஷன். டியில் 0 எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த 2 இடத்துலையும் வந்து அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை, அதனால எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிரான்சிஷன் காமிக்காது, எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகாது. எப்போ வந்து ஷெல் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும், அதாவது D1 D2 D3 D4 அந்த மாதிரி இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும், அந்த இடத்துல கீழே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு எனர்ஜி லெவல்லேருந்து இன்னொரு எனர்ஜி லெவலுக்கு டிரான்சிட் ஆகும். அப்போது இன்கம்ப்ளீட் N-1D சப்ஷெல் அப்படின்றது கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன் சி. அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் 69. Which of the following statements about the interstitial compounds is incorrect? So interstitial compounds na enna? Metallic latticeல சின்ன சின்ன ஆட்டம்ஸ், அதாவது ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், கார்பன், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆட்டம்ஸ் வந்து இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஹோல்ஸ்குள்ளே போயிட்டு ட்ராப் ஆகுது அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்ட்ஸை நம்ம இன்டர்ஸ்டிஷியல் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இன்டர்ஸ்டிஷியல் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு நிறைய ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டரிஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். அதுக்கு வந்து மெட்டாலிக் கண்டக்டிவிட்டி வந்து இருக்கும். அதே மாதிரி கண்டக்டிவிட்டிஸ், தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி வந்து அது ஒரிஜினல் மெட்டலை விட இந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு அதிகமாக இருக்கும். மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஒரிஜினல் பியோர் மெட்டலை விட ஹையராக இருக்கும். அதே மாதிரி தே ஆர் கெமிக்கலி இனர்ட், ரொம்ப ரியாக்டிவே கிடையாது. இப்போ நம்ம ஆப்ஷன்ஸுக்கு போவோம். ஏ, தே ரீடைன் மெட்டாலிக் கண்டக்டிவிட்டி, ஸோ மெட்டாலிக் கண்டக்டிவிட்டி இருக்கும். பி வந்து தே ஆர் கெமிக்கலி ரியாக்டிவ். ஸோ இப்போ தான் நான் சொன்னேன் இன்டர்ஸ்டிஷியல் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் கெமிக்கலி இனர்ட்னு சொன்னோம். ஸோ இந்த இடத்துல ரியாக்டிவ்னு கொடுத்துருக்காங்க, இது தப்பு. அடுத்தது தே ஆர் மச் ஹார்டர் தேன் பியூர் மெட்டல். ஸோ ஹார்டர், பியூர் மெட்டல்ஸை விட ஹார்டர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். தே ஹாவ் ஹையர் மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் தேன் பியூர் மெட்டல்ஸ். இதெல்லாம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஸ்டிஷியல் காம்பவுண்ட்ஸ். இதில் எது நம்மளுக்கு தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி, தே ஆர் கெமிக்கலி inert. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? கெமிக்கலி ரியாக்டிவ்னு கொடுத்திருக்காங்க. Question number 70. Which of the following compounds is used as a starting material for the preparation of potassium dichromate? So இது வந்து ஒரு direct question. நம்ம preparation of potassium dichromate படிச்சிருந்தோம்னா தெரியும். நம்ம chromate ஓரை எடுத்து அதில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? potassium dichromate prepare பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல chromate ஓரை எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா FeCr2O4. ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்டான ஆன்சர். அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் 71. A white crystalline salt A reacts with dilute HCl to liberate a suffocating gas B and also forms an yellow precipitate. The gas B turns potassium dichromate acidified with dilute H2SO4 to a green colored solution C.
A, B and C are respectively. So நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா B, C வந்து ஒன்னே தான். இங்கே வந்து சஃபகேட்டிங் கேஸ்ன்னு தெரிஞ்சிட்டாவே அது வந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி எல்லோ precipitate ஃபார்ம் பண்ணுது. அதே மாதிரி சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வந்து பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ல இட் ப்ரொடியூசஸ் கிரீன் கலர்டு குரோமியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால ஆப்ஷனில் பார்த்தோம்னா B வந்து எல்லாமே சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு தான், C வந்து Cr2SO4 thrice தான். ஏல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வேரியேஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒயிட் கிறிஸ்டலைன் சாலிட் எது அப்படின்னு தெரியணும்னா நம்ம இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும். இது வந்து ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின் தான். ஸோ நம்ம ரியாக்ஷன்ஸுக்கு போவோம். 71. ஸோ ரியாக்ஷன் வந்து Na2S2O3 Na2S2O3ல நம்ம HCl சேர்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு என்னென்ன காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்? NaCl, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, சல்ஃபர் பிளஸ் H2O. ஸோ இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு H2SO4 அடுத்தது பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் கூட சேரும்போது நமக்கு Cr2SO4 thrice green color solution கொடுக்கும். ஸோ இங்கே வந்து எல்லோ கலர் நம்மளுக்கு கிடைக்குது, இங்கே green. ஸோ இது C, இது B, இது A. ஸோ ABC Na2S2O3 எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். Na2S2O3 அப்படின்றது ஆப்ஷன் B. அதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். அடுத்தது gadolinium belongs to 4F series. Its atomic number is 64. Which of the following is the correct electronic configuration of gadolinium? So இங்க 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல gadolinium உடைய electronic configuration என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So 4F series elements உடைய general electronic configuration நம்ம என்ன எழுதுவோம்? Xc 4F 1 to 14 5D 0 to 1 6S2. So இந்த இடத்துல பார்ப்போம் நமக்கு வந்து gadolinium வந்து என்னவா இருக்கணும்? half filled இருக்கும். ஸோ 4F7 இருக்கணும். 4F7 எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆப்ஷன் பியில் இருக்கு. 4F7 5D1 6S2. ஆப்ஷன் பி கரெக்டான ஆன்சர். அடுத்தது question number 73. Which one of the following elements shows maximum number of different oxidation states in its compounds? ஸோ நம்மளுக்கு 4 எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 எலிமெண்ட்ஸில் அதிகமான ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து எது வந்து காமிக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து EU பார்த்தோம் அப்படின்னா EUவும் GD இது ரெண்டும் வந்துட்டு +2 and +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், ரெண்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். LA வந்துட்டு +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் மட்டும். இந்த AM வந்து +2 +3 +4 +5 +6. ஸோ எத்தனை ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எக்ஸிபிட் பண்ணுது? 5 ஆக்சிடேஷன், 5 டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் காமிக்குது. ஸோ நமக்கு கொஸ்டின் வந்துட்டு எது வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் காமிக்குது? ஸோ AM ஆப்ஷன் டி. அடுத்தது question number 74. The reason for the greater range of oxidation states in actinoids is attributed to. So actinoidsல வந்து நிறைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து எதனால் வருது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் 5F 6D 7S எல்லாமே வந்து டிஃப்யூஸ்டு ஃபார்மில் இருக்கும். அது எல்லாத்துக்குமே வந்து எனர்ஜி லெவல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆரம்பிக்கும்? எல்லாமே பாண்டிங்கில் வந்து இன்வால்வ் ஆகும். அதுதான் வந்து முக்கியமான ரீசன். ஸோ என்ன ஆப்ஷனில் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஒன்று லாந்தனைட் கண்ட்ராக்ஷன், B வந்து 5F 6D and 7S levels having comparable energies. இப்பதான் சொன்னோம் எனர்ஜிஸ் வந்து எல்லாருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி எனர்ஜி இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் இன்வால்வ் ஆகும். அதனால இதில் வந்து நிறைய வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. இன்னொன்று 4F and 5D levels being close in energies, the radioactive nature of actinides. ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி. அடுத்தது which of the following statements is incorrect for pair of elements ZR and HF? ஸோ இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கும் இங்கே கொடுத்துருக்க 4 ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ZRும் HFும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய
அந்த அதை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸில் இருக்கக்கூடியது. இப்போ இசட்ஆர் பார்த்தோம் அப்படின்னா 5th பீரியட்ல இருக்கும், ஹெச்எஃப் வந்து 6th பீரியட்ல இருக்கும். ஆனால் குரூப் வந்து ரெண்டுமே வந்து 4th குரூப்ல தான் இருக்கு. சரியா? அதனால குரூப் வந்து ஒரே குரூப்ல இருக்கிறதுனால இதனுடைய அட்டாமிக் சைஸ், அயானிக் ரேடியை எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம இங்க வருவோம். both possess same number of valence electron. ஒரே குரூப்ல இருக்கனால ரெண்டுத்துலயுமே valence electrons வந்து எப்படி இருக்கும்? சேமா தான் இருக்க போகுது. both have identical atomic sizes. ரெண்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான atomic sizes தான் இருக்கும். both have almost identical ionic radii. so size ஒரே மாதிரி இருக்கும் பொழுது atomic ionic radii எப்படி இருக்கும்? சிமிலரா இருக்கும். both of these belong to same period of periodic table. so ரெண்டுமே ஒரே பீரியட்ல இருக்கா அப்படின்னா இல்ல. ஒன்னு 5th பீரியட்ல இருக்கு, இன்னொன்னு 6th பீரியட்ல இருக்கு. so incorrect statement அப்படின்றது ஆப்ஷன் டி. Question number 76. Which one of the following ionic species will impart color to an aqueous solution? So color னு வந்துட்டாவே அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியது unpaired electrons இருக்குதா இல்லையா. unpaired electrons இருந்துச்சுன்னா கலர் இருக்கும், unpaired இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல கலர் கிடையாது. ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். Zn2+, Cu+, Ti4+, Cr3+. so Zn2+க்கு வரும். Zn அப்படின்றது 3d10 4s2. so ரெண்டு எலக்ட்ரானை எடுத்தா Zn2+ வரும். so 3d10. அப்ப இந்த இடத்துல unpaired electrons இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை. ஏன்னா d ஆர்பிட்டல் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டா இருக்கு, unpaired electron 0. அப்போ 0 அப்படின்னா இது கலர் கொடுக்காது, ஏன்னா dd டிரான்சிஷன் இருக்காது, அதனால கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும். Cu+க்கு வரும். Cu+ அப்படின்றது 3d10 4s1. ஸோ அதை Cu அப்படின்றது 3d10 4s1. நமக்கு Cu+ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எஸ்ல இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்துடுறோம். அப்போ கான்ஃபிகரேஷன் 3d10, இங்கேயும் 0 unpaired electron, ஸோ கலர்லெஸ். அடுத்தது Ti4+க்கு போகிறோம். ஸோ Ti அப்படின்றது 3d2 4s2. இதுலேருந்து நம்ம 4 எலக்ட்ரான் எடுக்கிறோம். அப்புறம் எஸ்லேருந்து 2 எலக்ட்ரானும் டிலேருந்து 2 எலக்ட்ரானும் எடுத்துடுறோம். அப்போ இந்த இடத்துல டி ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரான்ஸே கிடையாது. ஸோ இது வேக்கண்ட்டாக இருக்குது. அப்போ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸே இல்லைன்னா எம்டியாக இருக்கிறதுனால ஸோ இதுவும் வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும். அடுத்தது Cr3+. குரோமியம் அப்படின்றது 3d5 4s1. நமக்கு Cr3+ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து போயிடும், இங்கேருந்து 2 எலக்ட்ரான் போயிடும். அப்போ பேலன்ஸ் வந்து 3 எலக்ட்ரான் இருக்கும். அந்த 3மே வந்து அன்பேர்டாக தான் இருக்குது. அதனால் இது வந்து என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா கலராக இருக்கும். சரியா? ஸோ நமக்கு ஆன்சர் வந்து Cr3+. இங்கே ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஆப்ஷன் டியில் Cr3+. அடுத்தது question number 77. Ti3+ transition metal ion is purple in color while Ti4+ metal ion is colorless due to. so இங்கே நம்மளுக்கு Ti3+, Ti4+ கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்போதான் Ti4+ பார்த்தோம், கலர்லெஸ்ன்னு பார்த்தோம். எதனால இது கலர்லெஸ்ன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். இன்னொன்று Ti3+. ஸோ Ti3+ அப்படின்னா இதில் 3Dல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு, அதனால இங்க DD டிரான்சிஷன் பாசிபிள், அது பர்பிள் கலர் காமிக்குது. இதுல DD டிரான்சிஷன் பாசிபிள் இல்லை, ஏன்னா இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான்ஸே இல்லை, அந்த இடம் வந்து எம்டியா வேக்கண்டா இருக்கு. ஸோ இங்க ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டல். ஸோ நமக்கு வந்து கலர்லெஸ்ஸா இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று நோ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸா இருக்கணும், இல்லைன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்கணும். ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டுனாலும் டிரான்சிஷன் நடக்காது. ஸோ இந்த கேஸில் Ti4+ல பார்த்தோன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு இல்லை, எம்டி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வேக்கண்ட்னு அர்த்தம். சரியா? நோ அன்பேர்ட்னாலும் எம்டி வேக்கண்ட் பார்க்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டல் அப்படின்றதான் கரெக்டான ஆன்சர். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லவே இல்லை, கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு இல்லவே இல்லை, நன் ஆஃப் தி அபோவ், அதுவும் ஆன்சர் கிடையாது. அடுத்தது இந்த ஹைட்ரோகார்பன் CH3 CH double bond CH CH2 C triple bond CH. The state of hybridization of carbons 1, 3 and 5 are in the following sequence. ஸோ நம்மளுக்கு 3 கார்பனுக்கு ஹைப்ரிடைசேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. 1, 3, 5. ஸோ இது 1,
இது 3 இது 5 இந்த மூணு கார்பனுக்கும் ஹைபிரிடைசேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஜெனரலா ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா sp டபுள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா sp2 சிங்கிள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா sp3 ஸோ இங்கே பார்ப்போம் இது வந்து ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கு அதனால இது sp இது சிங்கிள் பாண்ட்ஸ் தான் இருக்கு sp3 இது டபுள் பாண்ட் இருக்கு sp2 ஸோ நமக்கு 1 3 5 ஆர்டரு அப்போ sp3 sp2 இதுதான் வந்து கரெக்டான ஹைபிரிடைசேஷன் ஸோ ஆப்ஷன் எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஆப்ஷன் டி sp3 sp2 அடுத்தது the IUPAC name of the given compound is இந்த காம்பவுண்டுக்கு IUPAC நேம் எழுத சொல்றாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இந்த கார்பன்ல 3 CH3 இருக்கு ஸோ ஒரு CH3 2 3 அப்புறம் இந்த கார்பன் CH2 பக்கத்துல ஒரு கார்பன் இந்த கார்பன் 3 CH3 ஸோ CH3 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 இப்போ நம்ம வந்து IUPAC நேம் எழுதுவோம் நம்பர் பண்ணுவோம் 1 2 3 4 5 ஸோ செகண்ட் கார்பன்ல 2 மெத்தில் குரூப் ஃபோர்த் கார்பன்ல 2 மெத்தில் குரூப் லாங் செயின் வந்து பேரண்ட் வந்து 5 கார்பன் ஸோ பென்ட் எல்லாமே வந்து சிங்கிள் பாண்ட் அதனால பென்டேன் இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிடியூஷன் மட்டும் பார்க்க போறோம் செகண்ட்ல 2 மெத்தில் அப்ப எப்படி எழுதுவோம் 2 2 அடுத்தது அதே மெத்தில் குரூப் மறுபடியும் 2 குரூப் எந்த கார்பன்ல இருக்குன்னா 4ல இருக்கு ஸோ 4 4 மொத்தம் எத்தனை மெத்தில் குரூப் 4 ஸோ டெட்ரா மித்தைல் பேரண்ட் வந்து பென்ட் எல்லாம் சிங்கிள் பாண்ட் ஏன் ஸோ 2 2 4 4 டெட்ரா மெத்தில் பென்டேன் எங்க இருக்கு 2 4 4 டெட்ரா மெத்தில் பென்டேன் ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்தது question number 80 hyperconjugation is most useful for stabilizing which of the following carbocations so இந்த 4 compounds 4 carbocations கொடுத்திருக்காங்க இந்த 4 carbocations எது வந்து highly stable மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ எதுக்கு வந்து ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் வந்து அதிகமாக காமிக்குதோ மோர் நம்பர் ஆஃப் ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சராக இருந்துச்சுன்னா அது ஹைலி ஸ்டேபிள் ஸோ நம்ம ஒன்றுத்துக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதி ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் எத்தனை வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியோபென்டைல் அப்படின்றது CCH2 plus CH3 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 ஸோ இந்த கார்பனோட அட்டாச் இருக்க இந்த கார்பன்ல ஹைட்ரஜன் இருந்தால் தான் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இதில் வந்து டைரக்டா மெத்தில் குரூப் தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு அதனால இதில் வந்து நோ ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் அடுத்தது வந்து டெர்ஷியரி பியூட்டைல் ஸோ இந்த கார்பன்ல இந்த கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்கு இதுல 3 ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஸோ இதுல ஒரு 3 இதுல ஒரு 3 இதுல ஒரு 3 ஸோ டோட்டலா எத்தனை 9 ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்கு கிடைக்கும் ஸோ 9 அப்படின்னா எவ்வளோ அதிக நம்பர் ஆஃப் ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் ஃபார்ம் போதோ அத்தனை ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ 9 ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் இது மோர் ஸ்டேபிள் அடுத்தது வந்து ஐசோபென்டைல் ஸோ ஐசோபென்டைல் அப்படின்றது CH2 plus CH3 ஸோ இந்த கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கக்கூடிய இந்த கார்பன்ல 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஸோ 2 ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் ஃபார்ம் வந்து பாசிபிள் ஸோ 2 ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் ஃபார்ம் ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இது வந்துட்டு மோர் ஸ்டேபிள் ஏன்னா இதுல 2 ஃபார்ம் தான் இருக்கு இதுல எத்தனை ஃபார்ம் இருக்கு 9 ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு ஸோ இது ஹைலி ஸ்டேபிள் அடுத்தது லாஸ்டா பார்த்தோம்னா மெத்தில் இதுல வந்து ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் இல்லை ஸோ நோ ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் சரி அப்போ ஹைலி ஸ்டேபிள் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபார்ம் தான் ஹைலி ஸ்டேபிள் ஃபார்ம் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி அடுத்தது which of the following statements is not correct for a nucleophile nucleophileக்கு எது தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட்னு கேக்குறாங்க ஸோ அமோனியா இஸ் அ நியூக்ளியோஃபைல் யூஸ்வலா நியூக்ளியோஃபைல் அப்படின்றது they are electron rich centers
எங்கெல்லாம் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்சி இருக்குதோ அங்கெல்லாம் இது போயிட்டு அதனுடைய எலக்ட்ரானை கொடுக்க போகுது. ஸோ எலக்ட்ரான் பேர்ஸை டொனேட் பண்ணுறதுனால நியூக்ளியோஃபைல்ஸை நம்ம வந்து லூயிஸ் பேசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ லூயிஸ் பேஸ் அப்படின்னா substances which donates pair of electrons ன்னு அர்த்தம். இப்போ இங்கே வருவோம். அமோனியா இஸ் அ நியூக்ளியோஃபைல். நம்ம அமோனியா வந்து நியூக்ளியோஃபைல்னா அமோனியாவில் இருக்க நைட்ரஜன் மேலே ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அது எங்கே வந்து டொனேட் பண்ண முடியும் அந்த இடத்துல வந்து அது என்ன பண்ண அதனோட பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ணி பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். அடுத்தது நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் அட்டாக் லோ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி சைட்ஸ். நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரான் ரிச் சென்டர்ஸ். அதனால எங்கே வந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி குறைவாக இருக்கோ அங்கே போயிட்டு அது என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்து பாண்ட் ஃபார்மேஷன் வரும். அடுத்தது நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் ஆர் நாட் எலக்ட்ரான் சீக்கிங். ஸோ நியூக்ளியோஃபைல்ஸில் ஏற்கனவே எலக்ட்ரான்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால இது போயிட்டு எலக்ட்ரான்ஸை எடுக்காது, இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை தான் கொடுக்கும். அடுத்தது நியூக்ளியோஃபைல் இஸ் லூயிஸ் ஆசிட். ஆசிட் அப்படின்றது லூயிஸ் ஆசிட் அப்படின்றது எது எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுதோ அதுதான் லூயிஸ் ஆசிட். ஆனால் நியூக்ளியோஃபைல்ஸில் வந்து எலக்ட்ரான் ரிச் சென்டர்ஸ், அதனால எலக்ட்ரான்ஸை அது டொனேட் தான் பண்ணும், எலக்ட்ரான்ஸை அக்செப்ட் பண்ணாது. அதனால நியூக்ளியோஃபைல் இஸ் லூயிஸ் ஆசிட் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. ஸோ கரெக்ட் என்ன அப்படின்னா நியூக்ளியோஃபைல் இஸ் லூயிஸ் பேஸ். அடுத்தது amongst the given cation the most stable carbonium ion is. ஸோ கார்போகேட்டையானில் ரொம்ப ஸ்டேபிள் ஃபார்ம் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹைலி ஸ்டேபிள் வந்து டெர்ஷியரி கார்போகேட்டையான், அதுக்கப்புறம் செகண்டரி, அதுக்கப்புறம் பிரைமரி. ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு டெர்ஷியரி கார்போகேட்டையான் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் பி. ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம். அடுத்தது மீசோமெரிக் effect involves. So இதுவும் ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின். delocalization of pi electrons. So mesomeric effect படிக்கும் போதே நம்ம படிப்போம் delocalization of pi electrons. pi bonds இருந்தா மட்டும்தான் அந்த இடத்துல நம்ம mesomeric effect பத்தி பேச முடியும். So delocalization of pi electrons தான் கரெக்டான ஆன்சர். அடுத்த question, among the following which one is a linear molecule having zero dipole moment? நம்மளுக்கு 4 molecules கொடுத்திருக்காங்க. என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க? வாட்டர், HCl, கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட். இதில் எதுக்கு வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, அது மாதிரி ஜீரோ டைபோல் மொமெண்ட் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வாட்டர்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு தெரியும், வி ஷேப் அல்லது பென்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. இப்போ இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே போகுது, எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே போகுது. இதில் பார்த்தோன்னா Cl வந்து ஹைட்ரஜனை விட ஹைலி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவாக இருக்கனால எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே வித்ட்ரா ஆகுது, இதுலேயும் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே வித்ட்ரா ஆகுது, அதனால கேன்சல் ஆகலை, மொமெண்ட் வந்து கேன்சல் ஆகலை. கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்றது C டபுள் பாண்ட் O டபுள் பாண்ட் O. ஸோ லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் தான். இந்த பக்கத்தில் இந்த பக்கம் எலக்ட்ரான்ஸ் போகுது, இந்த பக்கம் இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் போகுது. ஸோ இந்த டைரக்ஷனும் ஒன்று என்ன பண்ணிடுது, கேன்சல் பண்ணிடுது. ஸோ இந்த இடத்துல டைபோல் மொமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா 0ன்னு வரும். இங்கே வரும்போது ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு வரும்போது ஹைட்ரஜன். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி போகுது, எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி போகுது. இங்கே டைபோல் மொமெண்ட் ஒன்று கேன்சல் ஆகலை. ஸோ நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆப்ஷன் C. அடுத்தது, which of the following species contains 3 bond pairs and 1 lone pair around the central atom? 4 molecules கொடுத்திருக்காங்க. இதில் வந்துட்டு நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா 3 bond pair and 1 lone pair இருக்கணும். ஸோ 3 bond paiரும் 1 lone paiரும் இந்த 4ல் எதில் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஒன்னொன்னுத்துக்கா பாண்ட் பேர், லோன் பேர் போடும். பாண்ட் பேர் அப்படின்றது சென்ட்ரல் ஆட்டம் எத்தனை பேர் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அது பாண்ட் பேர். அது மேலே இருக்கக்கூடியது பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் இன்வால்வ் ஆகாத எலக்ட்ரான் பேர்ஸை நம்ம லோன் பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை வச்சு நம்ம இப்போ எழுத போகிறோம். இப்போ வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்சிஜனுக்கு வந்து அவுட்ரு மோஸ்டில் மொத்தம் 6 எலக்ட்ரான் இருக்கும். அந்த 6ல் 2 வந்து ஹைட்ரஜன் கூட பாண்ட் ஆயிடுது. ஸோ இந்த நம்பரை பார்த்தோன்னே பாண்ட் பேர் 2ன்னு போட்டுடலாம். அப்போ லோன் பேர்ஸ் எத்தனை இருக்கும்? 3, 4, 5, 6, 2 லோன் பேர். அடுத்தது போரான் பார்த்தோன்னா அதை சுற்றி மொத்தமே 3 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வெளியில் இருக்கும். அந்த 3 எலக்ட்ரான்ஸ் எது கூட பாண்ட் ஃபார்மேஷன் போயிடுச்சு? ஃப்ளூரின் கூட. ஸோ பாண்ட் பேர் வந்து 3, லோன் பேர் 0. NH2 நைட்ரஜனுக்கு வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட்ல 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். இதில் 2 எலக்ட்ரான் யாரு கூட பாண்ட் பேரில் ஃபார்ம் ஆயிடுதுன்னா ஹைட்ரஜன் கூட. ஸோ 2 பாண்ட் பேர். அப்போ மீதம் இதில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது? 3 எலக்ட்ரான் இருக்கும். அந்த 3 எலக்ட்ரான் இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் சேர்ந்தா மொத்தம் 4 எலக்ட்ரான். ஸோ 2 எலக்ட்ரான் பேர்ஸ்.
அடுத்தது PCl5க்கு வரும். இதுலயும் அவுட்டரில் வந்து 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அதில் 3 வந்து Cl கூட பாண்ட் ஆயிடுது. ஸோ 3 பாண்ட் பேர். மீதம் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும். அப்போ 2 எலக்ட்ரான்னா ஒரு லோன் பேர். ஸோ இந்த இடத்துல அவங்க கொஸ்டின்ல நம்மளுக்கு 3 பாண்ட் பேர் ஒரு லோன் பேர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ PCl3க்கு 3 பாண்ட் பேரும் ஒரு லோன் பேரும் இருக்கு. நம்மளோட ஆன்சர் வந்து PCl3. ஸோ இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் டி. அடுத்தது இன்கரெக்ட் மேட்சிங் அமங்ஸ் த ஃபாலோயிங் இஸ். ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு 4 கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஸ்ட்ரக்சரும் மாலிக்யூலும் கொடுத்துருக்காங்க. இது எது வந்து மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நம்ம வந்து சில சமயம் நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண அந்த ஹைப்ரிடைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. H2O அப்படின்றது வி ஷேப் அல்லது பென்ட் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த இடத்துல இது லீனியர்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து தப்பான ஒரு காம்பினேஷன். ஸோ நம்ம ஆப்ஷனில் பார்ப்போம். ஆப்ஷனில் 1 வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் இருக்கணும். ஸோ ஏ வந்து ஒன்லி 1ன்னு இருக்கு. பி வந்து போத் 1 and 2ன்னு இருக்கு. சியில் வந்து 3, டில வந்து 3 and 4. ஸோ நம்மளுக்கு 1 கண்டிப்பாக வர்றது தான் ஆன்சராக இருக்கணும். அப்போ சியும் டியும் ஆன்சர்லே கிடையாது. ஆப்ஷனே நம்ம பார்க்க வேண்டாம். ஸோ பியில் எதுக்கு மட்டும் பார்த்தா போதும்னா 2, இந்த இடத்துல 2க்கு மட்டும் பார்த்தா போதும். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம CH2க்கு பார்ப்போம். ஒரே ஒரு இதுக்கு பார்த்தா போதும். ஸோ CH2 இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான், ஒரு எலக்ட்ரான் பேர் இருக்கு. இப்போ இதுக்கு நம்ம வந்து பாண்ட் பேர் லோன் பேர் எழுதுனா நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிடும். ஸோ எத்தனை பாண்ட் இருக்குது? 2 ஹைட்ரஜன். ஸோ பாண்ட் பேர் 2. எத்தனை லோன் பேர்ஸ் இருக்குது? ஒரே ஒரு லோன் பேர் இருக்கு. ஸோ இப்போ 2 + 1 3 sp2 ஹைப்ரிடைசேஷன். ஸோ sp2 ஹைப்ரிடைசேஷனா இது என்ன ஹைப்ரிடைசேஷனுக்கு போகும்? பென்ட் ஹைப்ரிடைசேஷன், அதாவது வி ஷேப்புக்கு போயிடுது. ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே என்ன ஷேப் கொடுக்குறாங்க? வி ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஆப்ஷன் 2 வந்து கரெக்டான மேட்சிங். இது வந்து வி ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஷன் 2 கரெக்டான மேட்சிங். அப்போ எது மட்டும்தான் தப்பு? ஆப்ஷன் 1, அதாவது லீனியர் H2O S2O. இந்த இடத்துல லீனியர் வரக்கூடாது. அந்த இடத்துல என்ன ஷேப் வரணும்? பென்ட் ஷேப் அல்லது வி ஷேப் வரணும். ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ. அடுத்தது question number 87. According to VSCPR theory, the repulsion between different pairs of electrons obey the order. So இந்த ஆர்டர் வந்து டிஃபால்ட்டா நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். லோன் பேர் ரிப்பல்ஷன் வந்து எப்போவுமே ரொம்ப அதிகம். ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஒன்று என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பக்கத்துல நெருங்க விடாம வெளியில தள்ளும். ஸோ எந்த தூரத்துக்கு போனா அவங்க 2 பேருக்குள்ள அந்த ரிப்பல்ஷன் மினிமைஸ் ஆகுமோ அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும். அதனால லோன் பேர் ரிப்பல்ஷன் வந்து எப்போவுமே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதை விட கொஞ்சம் குறைவு யாருக்கு பார்த்தோம்னா லோன் பேருக்கும் பாண்ட் பேருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிப்பல்ஷன் லீஸ்ட் யாருக்கு இருக்குன்னா பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஆர்டரில் என்ன பார்க்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் லோன் பேர் ரிப்பல்ஷன், அதுக்கு கம்மி லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன், அதை விட கம்மி பாண்ட் பேர். ஸோ ஆப்ஷன் சி. அடுத்தது question number 88. XeF2 is isostructural with. ஸோ XeF2னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே கொடுத்துருக்க 4த்தில் எதுக்கு சிமிலராக சேமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து XeF2னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு பார்த்துருவோம். பாண்ட் பேர் லோன் பேர் போடுவோம். ஸோ 2 பாண்ட் பேர் F2 இருக்குது, அதனால் 2 பாண்ட் பேர். அப்போ லோன் பேர்ஸ் எத்தனை இருக்கும்? இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு நோபல் கேஸ்ன்றதுனால அவுட்டர் மோஸ்டில் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். 8ல் 2 வந்து பாண்ட் ஃபார்மேஷன் போயிடுது. அப்போ மீது 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். 6 எலக்ட்ரான்னா 3 பாண்ட் பேர். அப்போ 2 + 3 5னா sp3d கான்ஃபிகரேஷன். sp3d கான்ஃபிகரேஷன் 2 பாண்ட் பேராக இருந்தால் ஸ்ட்ரக்சர் என்னவா இருக்கணும்? லீனியராக இருக்கணும். ஸோ இந்த லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த 4த்தில் எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் ஆன்சர். ஸோ SbCl3. ஸோ Sb அப்படின்றது நைட்ரஜன் குரூப்பில் வந்துடும். ஸோ நைட்ரஜன் குரூப் பார்த்தோன்னா அவுட்டரில் வந்து 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அப்போ Sbயில் 5 எலக்ட்ரான் இருக்குது. அதில் 3 எலக்ட்ரான் பாண்ட் பேருக்கு போயிடுது. ஸோ 3 பாண்ட் பேரும் இப்போ ஒரே ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் லோன் பேராக இருக்கும். ஸோ அப்போ 3 + 1 4. அப்போ sp3 இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல பிரமிடல்.
ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரக்சராக சொல்கிறோன்னா இது டெட்ராஹீட்ரலுக்கு வந்துடும். இங்கே நம்ம வந்து பாண்ட் பேர் லோன் பேர் வச்சு சொல்கிறதுனால நம்ம ஷேப்பை வந்து பிரமிடல் ஷேப்புக்கு போகிறோம். அடுத்தது H2O நம்மளுக்கு தெரியும், பாண்ட் பேர் ரெண்டு ஹைட்ரஜன், அதனால 2 பாண்ட் பேர். லோன் பேர்ஸும் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா 2 இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஹைப்ரிடைசேஷன் 2 + 2 4. ஸோ sp3 இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன ஷேப் வரும் அப்படின்னா பென்ட் ஷேப் அல்லனா வி ஷேப் சொல்லலாம். அடுத்தது TeF2 வந்து ஆக்சிஜன் ஃபேமிலியில், TE வந்து ஆக்சிஜன் ஃபேமிலியில் வருது. ஸோ அவுட்டரில் வந்து 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், 2 வந்து பாண்ட் பேருக்கு போயிடுது. மீதி எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்? 4 இருக்கும். அப்போ 2 லோன் பேர்ஸ். அப்போ 2 + 2 4. ஹைப்ரிடைசேஷன் வந்து sp3 இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல பென்ட்னு வரப்போகுது. இப்போ இங்கே வரப்போகுது sp3 பென்ட். இதுவும் sp3 பிரமிடல். எப்படி சொல்கிறோன்னா இதில் ஒரே ஒரு லோன் பேர் இருந்துச்சுன்னா பிரமிடல் ஷேப்புக்கு போகும், 2 லோன் பேர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பென்ட் ஷேப்புக்கு போகுது. அடுத்தது ICl2-. இப்போ I வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட்ல வந்து மொத்தம் 7 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். இந்த இடத்துல ஒன்று சேர்த்தோன்னா மொத்தம் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துடுது. அதில் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் எதுக்கு போகுதுன்னா பாண்ட் பேருக்கு போகுது. அப்போ 2 பாண்ட் பேர். மீதம் அவுட்டரில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்? 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். 6னா 3 பேரு. ஸோ 3 லோன் பேர்ஸ் இருக்கு. இப்போ 2 + 3 5. 5னா sp3d. இப்போ என்ன சொல்ல போகிறோம்? நம்ம லீனியர் சொல்ல போகிறோம். 2 பாண்ட் பேர் 3 லோன் பேராக இருந்துச்சுன்னா லீனியர். ஸோ அப்போ XeF2 is isostructural with ICl2. இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர். ஸோ இந்த இடத்துல எந்த ஆப்ஷனுக்கு போக போகிறோம்? ICl2 - ஆப்ஷன் D. அடுத்தது the bond order of N2+ on the basis of molecular orbital theory. ஸோ molecular orbital theory பேஸாக வச்சு bond order N2+க்கு எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம இங்கே எழுதுவோம் 89 bond order for N2+. ஸோ இங்கே நைட்ரஜன் மாலிக்யூல் அப்படின்னா N2 மாலிக்யூலுக்கு 2 நைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது. ஸோ 7 + 7 14 எலக்ட்ரான்ஸ். ப்ளஸ்னா நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானை மைனஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ N2+ இருந்துச்சுன்னா மொத்தம் 13 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. இப்போ மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் டயக்ராமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கீழே வந்து இங்கே 1sக்கு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் வரைவோம். அதே மாதிரி 2sக்கு இங்கே ஆர்பிட்டல் போடுவோம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இங்கே எங்கே போகிறோம்? 2pக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா இருக்கக்கூடிய 4 எலக்ட்ரான்ஸு, இங்கே பார்த்தோன்னா 4 எலக்ட்ரான்ஸ். இந்த பார்ட்டும் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிடும். சிக்மா 2s சிக்மா ஸ்டார் 2s கேன்சல் ஆகிடும். இங்கேயும் சிக்மா 1s சிக்மா ஸ்டார் 1s கம்ப்ளீட்டாக கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இந்த 13ல் இருந்து நம்ம எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸை எப்போவுமே மைனஸ் பண்ணிக்கலாம்? 8 எலக்ட்ரான்ஸை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 8 மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா மீதம் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்? 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். இப்போ இந்த 2pல தான் நம்மளுக்கு ஸ்பிளிட்டிங் வரப்போகுது. ஸோ நைட்ரஜன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதுக்கு நம்ம கீழே வந்து 2 பை ஒரு சிக்மா, மேலே பை ஸ்டார் சிக்மா ஸ்டார் போட போகிறோம். இப்போ நம்ம எலக்ட்ரான்ஸை இங்கேருந்து இந்த 5 எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணுவோம். 1 2 3 4 சிக்மாவில் 1. ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக பாண்டிங்கு, இது கம்ப்ளீட்டாக ஆன்டி பாண்டிங். ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் ஃபார்முலா என்ன? number of bonding orbital electrons minus number of anti-bonding electrons by 2. ஸோ நம்மளுக்கு ஆன்டி பாண்டிங் இங்கே இல்லை. பாண்டிங்கில் மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது? 2 4 5 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ 5/2 which is equal to 2.5. பாண்ட் ஆர்டர் எவ்வளோ? N2+க்கு 2.5. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஆப்ஷன் எங்கே பார்க்கணும்? ஆப்ஷன் B. So last question, the pair of species of oxygen and their magnetic behavior are noted below. Which of the following presents the correct description? So நமக்கு combination கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஆக்சிஜன் ஸ்பீஷியஸுக்கும் அதனுடைய மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் எது வந்து கரெக்டான மேட்சிங்னு நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஒன்று ஒன்றா போய் பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு O2- கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ O2- ஆக்சிஜனில் இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் டயக்ராமில் கொஞ்சம் வேரியேஷன் வரும். நைட்ரஜனுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் 1s 2sல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டு மேலே ஆக்சிஜனுக்கு போனோம் அப்படின்னா ஆக்சிஜனுக்கு 2p ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த 2p ஆர்பிட்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கீழே ஃபஸ்ட்டு சிக்மா, அதுக்கப்புறம் பை, அதுக்கப்புறம் பை ஸ்டார்,
ஆன்டி பாண்டிங்கில் பை ஸ்டார் அப்புறமா சிக்மா ஸ்டார். இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த O2 மாலிக்யூலுக்கு வரும். ஸோ ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் அப்படின்னா டோட்டலாக 16 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். இதில் மைனஸ் சார்ஜ் ஒன்று இருக்கு. ஸோ 16 + 1 எவ்வளோ அப்படின்னா 17 எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே. ஸோ நம்ம 8 எலக்ட்ரான்ஸ் எதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிடுறோம், 1s-ம் 2s-ல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் 8 எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ -8 எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே எவ்வளோ கிடைக்கும், 9 எலக்ட்ரான்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ இந்த 9 எலக்ட்ரான்ஸை இதில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். சரியா? ஸோ இங்கேருந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு சிக்மாவில் 1 2, அடுத்தது இங்கேயும் 3 4 5 6. ஸோ நான் இந்த ஆர்டரை இங்கே எழுதுறேன். 2 3 4 5 6 7 8 9. ஸோ இதில் ஒரே ஒரு அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. ஒரு அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருந்தது அப்படின்னா இது என்ன நேச்சராக இருக்கணும், பேராமேக்னெட்டிக்காக இருக்கணும். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இங்கே என்ன கொடுத்துட்டாங்க, ரெண்டுமே வந்து டயாமேக்னெட்டிக்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ நமக்கு ஆன்சர் இல்லை. இப்போ ஆப்ஷன் பிக்கு வருவோம். ஆப்ஷன் பியில் O2+ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ O2+னா ஆக்சிஜன், O2னா 16 எலக்ட்ரான், ப்ளஸ்னா -1 பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல 15 எலக்ட்ரான்ஸ். இந்த 8ஐயும் மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு டோட்டலாக 7 எலக்ட்ரான்ஸ் வரும். இப்போ இந்த 7 எலக்ட்ரான்ஸை இந்த ஆர்டரில் ஃபில் பண்ணுவோம். 1 2 3 4 5 6. அடுத்தது எங்கே போகணும், 7 அப்படின்னா மேலே போகணும் ஸ்டாரில். இது வந்து பை ஸ்டாருக்கு போகுது. ஸோ எத்தனை அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது, ஒரு அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பேரா மேக்னெட்டிக். ஸோ அவங்களோட ஆப்ஷனில் O2+ வந்து பேராமேக்னெட்டிக். ஆனால் பக்கத்தில் O2 2- கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் நம்ம செக் பண்ணிக்குவோம். ஸோ O2 2- அப்படின்னா 2 எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணிக்கணும். 16 + 2 எவ்வளோ, 18 எலக்ட்ரான்ஸ், -8 எலக்ட்ரான். ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸு, 10 எலக்ட்ரான்ஸ். இப்போ 10 எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம இங்கே கேரி ஓவர் பண்ண போகிறோம். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ஸோ இந்த இடத்துல அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸே இல்லை. அப்போ இது டயாமேக்னெட்டிக். ஸோ டயாமேக்னெட்டிக்னா இங்கே நம்மளுக்கு பேராமேக்னெட்டிக்னு கொடுத்துட்டாங்க. இது நம்மளுக்கு ஆன்சர் இல்லை. அடுத்தது இங்கே வரும், சி ஆப்ஷனுக்கு வரும். இதில் O2+ அப்படின்றது பேராமேக்னெட்டிக், இதுக்கு கரெக்டாக வருது. இப்போ O2 மட்டும் செக் பண்ணால் போதும். அது பேராமேக்னெட்டிக்னா ஆன்சர் இங்கே வரணும், டயாமேக்னெட்டிக்னா கீழே போகணும். ஸோ ஆக்சிஜன் O2க்கு வரும். ஸோ ஆக்சிஜனில் டோட்டலாக 16 எலக்ட்ரான்ஸ், -8 எலக்ட்ரான் போட்டோன்னா எவ்வளோ வரும், மறுபடியும் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் பேலன்ஸ் வரும். இந்த 8 எலக்ட்ரான்ஸை இங்கே ஃபில் பண்ணுவோம். 1 2 3 4 5 6 7 8. ஸோ எத்தனை அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, 2 அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. அப்போ இது பேராமேக்னெட்டிக். ஸோ நமக்கு வந்து இதுவும் பேராமேக்னெட்டிக், இதுவும் பேராமேக்னெட்டிக். ஆப்ஷனில் O2+ பேராமேக்னெட்டிக், O2 பேராமேக்னெட்டிக்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் எதுவாக இருக்கணும், ஆப்ஷன் சி, O2+, O2. ஸோ இதோட 45 கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இது ஒரு பெரிய லாங் வீடியோ தான். ஆனால் கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருந்திருக்கும். நீங்கள் வந்து இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்பொழுது இன்னும் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸோட உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ.